اسمبلی کے اندر جو بل پیش ہوا نا کہ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا، اس بل پر سب سے زیادہ تکلیف جو ہوئی تھی وہ ان لوگوں کو ہوئی تھی جنہوں نے صحابہ پر تبرہ کرنا تھا۔ ہم بل پاس نہیں ہونے دیں گے، ہمارے حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، ہم اسمبلی کا راستہ روک لیں گے، ہم پارلیمنٹ کا راستہ روک لیں گے، ہم خلیفہ راشد نہیں مانتے۔ کچھ لوگوں نے ناموس صحابہ بل تیار کیا تھا اور ناموس صحابہ بل پر 120 آدمیوں کے دستخط ہو چکے تھے۔ اگر وہ بل پاس ہو جاتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہوتی؟ اس بہت کم لوگ جانتے ہیں، پڑھا کیجئے ان باتوں کو۔ اس بل کے اندر یہ تھا کہ جو شخص خلفاء کا منکر ہو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ میں مناظرہ نہیں پڑھتا ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن مجھے کہنا پڑتا ہے۔ میں اعلان کہتا ہوں کہ میں خلفاء کی خلافت کا منکر ہوں۔ میں بے احترامی نہیں کرتا، احترام کرتے ہوئے ہم نے ان دستخطوں کو حذف کروایا، اور جب وہ بل پیش ہوا سینٹ میں تو کوئی اس کا حامی ہی نہیں تھا۔ اب انہیں پتہ تھا ہم نے تبرہ کرنا ہے، اور اگر ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا تو یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم تبرہ بھی کریں اور ساتھ یہ سرٹیفکیٹ بھی دے دیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ دونوں کام اکٹھے تو نہیں ہو سکتے۔ اس لیے انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ اس کی بالکل تازہ مثال حال ہی کے اندر اسلام آباد میں جو ترلائی کے مقام پر ایک ذاکر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدترین گستاخی کی ہے، اور گستاخی کرتے ہوئے جناب نے کہا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب دربار خلافت کے اندر آئیں تو انہوں نے اپنی فضیلت کی آیات نہیں سنائیں، کیونکہ فضیلت کی آیات سنانے سے اگر سامنے والا انکار کر دے تو بندہ فاجر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے حق کی آیات سنائیں، کیونکہ حق کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ لے جی، میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں، بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی۔ بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی، بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی، جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ تو گویا کہ اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاجر بھی کہہ دیا اور کافر بھی کہہ دیا، جس سے سنی مسلمانوں کے جذبات کو انتہائی ٹھیس پہنچی ہے۔ ہر مسلمان کا دل اس بات سے مجروح ہوا ہے، اس کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اس کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اب یہاں پر میں 2 گزارشیں کروں گا۔ ایک گزارش حکومت وقت سے، دوسری جناب ذاکر صاحب سے۔ حکومت وقت سے میری گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی اس بات کا نوٹس لیں کہ ہمارا ملک پاکستان کسی قسم کے نقص عمل کا متحمل نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو انتشار کا باعث بنتا ہے، چاہے محرم کے دنوں میں چاہے محرم کے دنوں کے علاوہ، ادارے بھی اور حکومت بھی اس کے خلاف نوٹس لے۔ اگر وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو مذہبی شخصیات ہیں، مقدس پاکیزہ شخصیات ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، ولی، ابدال، علماء، فقہا، سلف صالحین، کسی پر بھی وہ طعن و تشنیع کر کے، بد زبانی کر کے، برا بلا کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے یا مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ادارے بر وقت اس کا نوٹس لیں اور نوٹس لے کر ملک پاکستان کو انتشار سے محفوظ رکھیں اور مسلمانوں کی جذبات کی قدر کریں۔ ہمارا ملک اس بات کا متحمل اب نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اگر آپ کسی مذہبی شخصیت سے اختلاف کرتے تو نہ مانیں اس کو،
बेशक न तस्लीम करें। आप कहें मैं फ़लाँ को नहीं मानता तो ना माने, आप कहें मैं फ़लाँ को नहीं मानता तो ना माने, लेकिन उनकी तौहीन करना, उनकी तज़हीक करना, उनकी तज़लील करना, इसकी इजाज़त आपको नहीं दी जा सकती। आप उनकी तौहीन भी करें, तज़हीक भी करें, तज़लील भी करें, इसकी इजाज़त नहीं है। इल्मी इख्तिलाफ आप करें, लेकिन उसमें अगर आप तौहीन करेंगे तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। इससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह होंगे। तो इसके लिए फिर हम हुकूमत वक्त के दरवाजे पर दस्तक देंगे और उससे कहेंगे कि आप इसका तदारुक करें, क्योंकि इससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं। ये तो मेरी गुजारिश थी हुकूमत वक्त से। दूसरा, अब मेरा एक रवायती जवाब है जो जाकिर साहब की खिदमत में अर्ज है। मैं जाकिर साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि आपने ये कहा कि अगर कोई फजीलत का इनकार करे तो फाजिर, हक का इनकार करे तो काफिर। अब मेरा रवायती जवाब है जिसे मैं जमाल गोटा कहता हूं, अब मैं ये आपको देने लगा हूं, इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको इससे अफाका होगा। अगर कोई फजीलत का इनकार करे तो फाजिर और हक का इनकार करे तो काफिर। अब कुरान कहता है सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की ना तो अबू बकर सदीक आपके साथ थे, तो आपने ये नहीं कहा कि इन्नल्लाह मई, आपने कहा अबू बकर इन्नल्लाह मअना, अल्लाह दोनों के साथ है, तेरे साथ भी है और मेरे साथ भी है। फिर अबू दाऊद के अंदर, तिरमिज़ी के अंदर हदीस आती है और अबू दाऊद के अंदर हदीस का नंबर है 4634, 4635 और तिरमिज़ी के अंदर उस हदीस का नंबर है 2287। अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी ने उस हदीस को सही कहा है। अब उस हदीस में ये आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन रआ मिनकुम रुया, तो में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? तो एक आदमी ने कहा या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब देखा है। कहा क्या ख्वाब देखा? कहा आसमान से एक मीज़ान नाजिल हुआ, तराजू नाजिल हुआ, उस तराजू में वजन किया गया, एक पलरे में आप थे, एक पलरे में अबू बकर सदीक थे, आपका पलरा झुक गया। फिर फरमाया कि अबू बकर सदीक और उमर फारूक का वजन किया गया, फिर अबू बकर सदीक वाला पलरा झुक गया, फिर उमर फारूक और उस्मान गनी का वजन किया गया, फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला पलरा झुक गया। आपका अबू बकर का वजन हुआ तो आपका पलरा झुक गया, अबू बकर सदीक और उमर फारूक का हुआ तो अबू बकर सदीक का पलरा झुक गया, उमर फारूक और उस्मान गनी का हुआ तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पलरा झुक गया। नबी और फिर मीज़ान को उठा लिया गया, वो तराजू उठा ली गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खिलाफत नबूवतिन सुम्मा युतिल्लाहुल मुल्क मन यशा, ये नबूवत की खिलाफत है, उसके बाद अल्लाह जिसको चाहेगा बादशाह अता करेगा। तो गोया कि आपने फरमा दिया कि खिलाफत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक खिलाफत है। और बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर आता है, आपने फरमाया अल्लाह और मोमिनीन अबू बकर के अलावा किसी पर राज़ी नहीं होंगे। खिलाफत किसका हक है? अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। किसने दिया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुसल्ला किसने दिया? मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कितने हक हो गए? मुसल्ला भी दिया, ये भी आपका हक, खिलाफत दी, ये भी आपका हक, दो हक हो गए। तीसरा हक अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3674, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, मैं भी साथ चल पड़ा, आप एक बाग में गए, लंबी हदीस है। तो मैंने कहा मैं आज आपके दरबान की हैसियत से दरवाजे पर पहरा देता हूँ। मैं दरवाजे पर पहरा दे रहा था, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, तो मैंने कहा ठहर जाए, मैं पहले अल्लाह के नबी से पूछ के आ जाऊँ। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूछने के लिए गया कि मैंने कहा या रसूलल्लाह अबू बकर आए हैं, इजाज़त दूँ आपके पास आ जाए? आपने फरमाया एज़ल्लहु वबश्शिरहु बिल जन्ना, इजाज़त भी दो और साथ जन्नत की बिशारत भी दो। अब जन्नत में कौन जाएगा? जिसके साथ अल्लाह हो, नबी जिसको मुसल्ला अता करें, खिलाफत जिसको दें और जन्नत की बिशारत दें, और साथ ही ये भी कहें कि मैंने सबके एहसानात का बदला दे दिया लेकिन अबू बकर के एहसानात का बदला नहीं दे सका। कितने हक हो गए? मुसल्ला भी अबू बकर का हक, खिलाफत भी अबू बकर का हक, अल्लाह अबू बकर के साथ, और जन्नत में मुसलमान जाएंगे, तो उसका मतलब है जन्नत की बिशारत आपने अबू बकर को दी, गोया कि मुसलमान होने का सर्टिफिकेट अबू बकर को दे दिया। अब ये सर्टिफिकेट अबू बकर के लिए तस्लीम करना, ये भी अबू बकर का हक,
تو جناب ذاکر صاحب نے کہا تھا کہ جو حق کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی آپ اگر حق کا انکار کریں تو پھر آپ کیا ہیں؟ تو جو آپ نے اصول بنایا تھا وہ اصول آپ کے گاٹے فٹ ہو گیا ہے۔ اب اس اصول کے تحت آپ ابو بکر صدیق کے مسلح کا انکار کریں، خلافت کا انکار کریں، مسلمان ہونے کا انکار کریں، ان سب حقوق کا انکار کرنے کی وجہ سے آپ وہی ہو گئے ہیں جو آپ ابو بکر صدیق کو بنا رہے تھے۔